بالون من الاثنين والخميس من 6 ل 8 العشية على جو. الثورة وكذلك نصر حسين داي واتحاد بالعباس. يلتحق بنا الآن نجم المنتخب الجزائري سابقا مجيد بوقرة. إذن نواصل الحديث عن مباريات دوري أبطال إفريقيا. فوزي، فيما يخص يعني وصلتنا الآن معلومات بأنه أرضية ملعب حملاوي في جاهزية كبيرة لاحتضان هذه المباراة بعد ما كانت فيه بعض التخوفات من أرضية ملعب حملاوي، خاصة وأنه في تساقط أمطار في قسنطينة. ملعب حملاوي سي ان طري بو تيران. عندك كونستانتين، عندك باين، عندك لو سان جويي، عندك كونستانتين، عندك تشاكر، وعندك عنابه يفو غوفير لا بلوز. مي سينو تو نا با دوتر تيران. لا غالب هادو هما حملاوي. عندنا لو ستاد تاع حملاوي ان شاء الله نكملوا هكذا باش السياسي الرسوا كاع لي ماتش تاعها تمات يفوت لونتروتيان. إذن كما ذكرت بالتوفيق للفرق الجزائرية التي ستمثلنا في دوري أبطال إفريقيا وكذلك في كأس الكونفدرالية الإفريقية. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود. دبلتي محنتي كوبو كوبو زيدو زيدو والليلة بغيتي ربي رانا مقصرينا. يا ناو يا الميمة يا ناو يا الزينة وإذا بغيتي ربي رانا مقصرينا. يا ناو يا الميمة يا ناو يا الزينة.
فخويز وش فيه؟ الغاز تاع الصح، الفاكهة تاع الصح، فخويز لو كو تاع الصح. درنا جيزي هدرة ليك انت اللي تحب الهدرة بزاف. المكالمات نحو جيزي ب0 دينار بعد الدقيقة الثالثة كي تشري الشريحة ديالك، ومازال ضاعف رصيدك 3 مرات عند التسجيل في أحد عروض هدرة. شكل نجمة 720 دياز. جيزي معاها تقدر. بالون حثوا على رياضة بطريقة أخرى مع ضيوف ومحللين للرجوع على أهم أحداث الأسبوع. كل أخبار رياضة في بالون مع عيسى سرايش على جو راديو. بالون من الاثنين والخميس من 6 ل 8 العشية على جو. بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام ومستمعي جو راديو. إذن سعداء جدا بحضور الماجيك مجيد بوقرة اللي راح حاضر معنا الآن في استوديو جو راديو. سعداء جدا باستقبال واستضافة مجيد بوقرة. مجيد مساء الخير. السلام عليكم أتوس. كذلك يلتحق بنا شريف إحداد جوراح. مرحبا بك شريف. واقع لما تشوف مليح كنت معاك أنا. إذن قبل أن نرحب بمجيد بوقرة خلونا نسمع هذا التقرير مع يونس بوسكسو. يلا يونس. ميرسي ثانك يو غراسياس وشكرا لك يا أسد الجزائر. نقولها لك بكل لغات ونزيد نعاودها لك بلغتنا. يعطيك الصحة يا مجيد. صحيت لأنك ضحيت وبكيت على الألوان الوطنية كل شي مديت قدام قاع العالم بعلامنا عليت. ربي يكتر ممتالك يا سيد الرجال بشجاعتك والجرينتا تاعك بينت لنا أنه ما كاش حاجة واسمها محال. في وقت كنا نقولوا أنه المنتخب راهو يتخبط والنيفو قاعد غير يحبط والأزمة بدأت تتعقد وتتربط، جيت وقلت راني حاضر نمحو الماضي وقلت راني قادر نستعرف بيك يا بوقرة لأنه الاسبوار بيك ولا واحد ما راح يمحي يامات السودان. واش درتوا في درمان وين ضحيتوا بنفوسكم فوق الميدان. واحد ما راح ينسى البيت تاعك مع البوركينا على جالو خرجنا البرة ومن الفرحة بكينا. في البرازيل كنت صح قائد وجمعت قاع اللاعبين بقلب واحد. جميع ألجيريا عليها شاهد. Encore une fois, merci بوغي. ربي يعطيك ويمنيك. ربي يطلع لك شانك كما طلعت لنا شاننا ويخليك شمعة ضاوية في بلادنا. عطيتنا درس وفهمناه بيان. L'impossible n'est pas algérien. يا سلام يا سلام يا سلام يونس. يعطيك صحة يونس. يعطيك صحة يونس. بارك الله. خدعنا Younes. Majid, je pense pas que tu t'attendais à ça, mais voilà, c'était la petite surprise de Jo Radio. On voulait te remercier à notre façon, au nom de tous nos auditeurs, au nom de tout le peuple algérien. Encore une fois, merci, même si on revient pas beaucoup en arrière, mais merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as fait et tu as donné à l'Algérie. Et peut-être la dynamique, la nouvelle génération, donc juste un petit commentaire sur Younes et après on enchaîne. Merci beaucoup Younes, ça me va droit au cœur. Super message, ça fait longtemps que je suis pas passé dans les plateaux, que ce soit télé ou radio ou dans les journaux, donc ça redonne, ça fait chaud au cœur et ça remotive encore pour un nouveau projet, un projet d'entraîneur, Inch'Allah. Inch'Allah, que tu as déjà commencé. Et essayer de donner de la joie aux supporters. Je pense pas que Majid, depuis qu'il a Alger de 3 jours, tu passes indifféremment. Donc, c'est-à-dire que les gens m'yhabsouk, les gens ils te معاك. Il y a toujours cet amour pour Majid Bouguera, tu le ressens. Ouais, non, alhamdoulilah, avec les supporters, c'est toujours bien passé. Voilà, ça reste toujours la même chose. Quand on voit les supporters, on prend des photos, on discute sans protocole. Voilà, on est devenu quelqu'un de lambda. On reste un citoyen simple, on n'est plus footballeur. Donc, c'est là qu'on voit que, en tant que joueur, il faut rester modeste
humble. Exactement. Parce qu'à la fin, tu le ressens par rapport à ce que tu as donné, ce que tu as dégagé. Ce que tu as donné aux gens, voilà. Ils te le rendent de bien. La saison précédente, la toute première saison du championnat qatari des moins de 23 ans, c'est ça. Le championnat a été remporté par Dahil avec Sir Majid Bougara aux commandes. Donc c'était ta première expérience. Bougara avec 52 points, de différence de 4 points avec l'Arabie, je ne me trompe pas. Comment s'est déroulée cette première saison sur le banc? Bah écoutez, être entraîneur, c'est quelque chose de complètement différent. Il peut le témoigner. Moussouni, ouais. Il peut le témoigner. Donc, non, le plus important, c'est d'enlever sa casquette d'entraîneur, de joueur. De se servir de cette d'expérience d'un point de vue personnel. Et puis passer à autre chose, ne pas parler de soi-même, ne pas dire moi je. Donc, c'est un autre monde. Je trouve ça magnifique parce qu'on reste dans le rythme qu'on avait en tant que joueur, c'est-à-dire qu'on a l'entraînement tous les jours, il y a l'odeur du vestiaire, il y a l'odeur des terrains, il y a cette petite pression avant le match, cette petite boule au ventre qui m'a manqué pendant 1 an et demi. Donc je retrouvé en tant qu'entraîneur. Voilà, je retrouve tout ce que je retrouvais en tant que joueur. Eh ben super. Est-ce que c'est dur de passer d'entraîneur à joueur quand tu es sur le banc? Est-ce que ma belle, je troll des fois le campagne première saison, peut-être qu'il était difficile de te gérer toi en tant qu'homme qui est sur le banc. C'est différent d'être sur le banc que sur le terrain, c'est sûr. Ouais, c'est différent. Surtout nous les Algériens, on a un caractère, on est un toujours peu dans l'action. Ouais. Mais c'est vrai que les premiers jours, les premiers matchs amicaux, donc c'était, je rentrais un peu sur le terrain sans faire exprès, je sortais de la zone technique, donc après on prend l'habitude. Ouais. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être sur le banc. Ouais. T'as répondu peut-être un peu à ma question. Est-ce qu'il est nerveux sur le banc, Majid? Au début, oui. Ma première année, oui. Ouais. Oui, beaucoup nerveux, mais après, avec le temps, on apprend à contrôler les émotions parce que tout ce qu'on dégage, ça peut se répercuter sur les joueurs, sur l'équipe. Donc, faut savoir trouver les bons moments et les bonnes humeurs en temps voulu. Ouais. Enfin, je veux pas dire tu commences par là, c'est des U23, mais tu gagnes beaucoup en expérience en deux années. Alhamdoulilah, ta première saison, tu as pu quand même obtenir le titre de champion. Mais est-ce que tu te dis dans ta tête que ça commence par là pour demain prendre, Inch'Allah, un grand club, que ce soit en Algérie, en Europe ou peut-être au Qatar? Bah écoutez, moi je pense que c'est magnifique de commencer par les jeunes. Ouais. Donc la catégorie U23, c'est le tremplin parfait parce qu'à cet âge-là, tu leur inculques une mentalité de compétiteur. Ils sont très proches d'intégrer l'équipe première, donc c'est les mêmes entraînements que l'équipe première, c'est la même exigence. Et moi je pense que pour moi c'était inévitable. Et quand tu regardes, il y a beaucoup de grands entraîneurs qui n'ont pas eu la chance d'entraîner l'équipe A directement, comme Guardiola qui a pris la réserve, même Zizou, et dans d'autres joueurs encore. Donc non, je suis très content. Et cette deuxième année, j'ai beaucoup hésité, mais je pense qu'elle est encore beaucoup plus bénéfique parce que tu peux tester des choses, tu peux faire des erreurs. C'est pas comme la première année, donc il y a plus aussi d'expérience, beaucoup plus de recul. Tes joueurs, c'était les mêmes? Quasiment les mêmes. Donc l'objectif en fait du club, c'était de préparer une génération qui serait capable de participer à la Coupe du Monde 2022. D'accord. Sachant que c'est un des meilleurs clubs du Qatar. Il est grand l'objectif. Moi je pensais que c'était de gagner dans 5 ans le championnat avec ces mêmes jeunes. Donc là, en fait, tu es en train de former l'équipe nationale qatari, en gros. Entre guillemets, essayer de former une génération. Donc Jamel Belmadi l'a fait. Donc il est à la tête de cette création, c'est lui qui a beaucoup participé à ça. Et donc aujourd'hui, il y a quasiment 60% d'équipe nationale qui vient de notre club que Jamel a formé. Donc il y a vraiment un projet dans ce club, c'est ça qui est bien. Ouais, super. En toute franchise, qu'est-ce qui est le plus trippant? Même si c'est un match lambda. Gagner un match en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Aujourd'hui, avec 2 ans de métier. Je pense les deux. Non mais كاين عفسات واحد حاجه اكثر من الاخرى, c'est ça le truc. Tu peux pas choisir. C'est difficile. Parce que les deux cas c'est وحده تلعب بروحك وحده tu manages. Donc tu as les mêmes sensations. Ouais. T'as les mêmes sensations. Mais l'inconvénient en tant qu'entraîneur, c'est qu'à la fin du match, tu n'as pas dégagé ce stress. Ouais. Et tu rentres à la maison fatigué, stressé. Donc attention, c'est un métier
je dirais même difficile, certes, mais dangereux aussi. Parce Très que stressant. Au niveau Très santé, stressant. très stressant. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr, un entraîneur, tous les jours, il pense à ses entraînements, à ses joueurs, à son match. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et en dormant, des fois, tu demanderas à Mossouni, des fois, la nuit, tu mets 3-4 heures à dormir parce que tu penses à tout. Tu penses à ce qui allait pas à l'entraînement, ce que tu vas faire demain, ce que tu peux améliorer. Si t'es un blessé, c'est qui? Schéma Majid, tactique, t'as en Chérif, face. il connaît pas une chose. Moi, je connais pas plein de choses. Non, Vous êtes l'entraîneur, tous les deux l'entraîneur. joueurs entraîneurs. L'entraîneur, il faut qu'il gère beaucoup de mentalité. Et Le les vestiaire. joueurs, ils sont 25 ou des fois 26, ils peuvent même pas gérer une mentalité. Ouais. Parce qu'ils acceptent pas Mm. les choix. Ils acceptent pas la durée de l'entraînement, le volume horaire, des efforts. Il y a des fois tout ça qui se répercute sur l'entraîneur. Sur l'entraîneur après- et sur les journées Non, aussi. mais l'entraîneur, il a les résultats derrière. S'il n'y a pas de résultats, tôt ou tard, tu vas le payer. Des fois, si tu ne fais pas de résultats pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, peut-être au Qatar, il peut te laisser. Il y a une vision, il y a, des- exactement. Même en Europe maintenant, en Europe, tu fais pas de résultats, tu es dégagé. Mm. Tu es dehors. Mm. Tu vois, les entraîneurs maintenant, ils sont connus. Il n'y a pas. Y a pas de Ils ne vont pas te continuité, donner le temps. Il y a plus, Donc ça c'est là où Majid avait collé que le métier, ben là, qu'il est plus difficile Ah oui, ah oui. Ah en tant que joueur. Comme disait Mossouni, la partie management, elle a pris beaucoup d'importance dans le rôle de l'entraîneur. Mm. Donc, faut être pédagogue, Comprendre tout le monde. comprendre tout le monde, faut tout gérer. Tolérant. Donc non, c'est bien. C'est pour une personne qui a du charisme, qui est capable de faire ça, qui a été un leader comme Mossouni, comme D'autres entraîneurs. Ouais. voilà, comme d'entraîneurs comme Didier Deschamps. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'être un peu ce leader ces dernières années Ouais. avec l'équipe nationale, par exemple. Donc, on a ça dans le sang, on aime ça. On aime manager, on aime fédérer, on aime rester avec un groupe. Donc, mais Ça a facilité la tâche pour toi, on va dire, parce que t'avais ce rôle-là quand tu étais joueur. Voilà. c'est clair. Tout le monde dit que voilà, Majid c'était le grand frère du vestiaire, donc tout le monde se référait à toi, tout le monde te parlait, tout le monde demandait des conseils, et voilà, s'il y avait quelque chose à dire, passez par Majid. Donc tu es dans cette continuité, c'est beaucoup de moyens en golf, on les connaît, mais réellement, c'est quoi la différence? Peut-être tu connais aussi le cas Algérie, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est uniquement différence de moyens ou il y a autre chose? C'est une vision, c'est des objectifs à atteindre dans le long terme et pas à court terme tout de suite? Je parle des U23 toujours. Hein. D'accord. En ce qui concerne En club, le ouais. Qatar, bon, au niveau infrastructure, c'est vrai qu'ils ont beaucoup investi. Bon, ils avaient un objectif qui était la Coupe du Monde 2022, donc il fallait montrer que voilà, le pays est capable d'accueillir une grande compétition et surtout le projet qui est la priorité, c'est de préparer une génération pour 2022, donc ça passe par des infrastructures. Après, concernant l'Algérie, on sait très bien que c'est un pays qui a les moyens. Le truc, c'est que je pense qu'il faut du temps. Après, de l'extérieur, j'ai l'impression que les gens commencent à se réveiller. Mm. Et je vois qu'il y a des clubs qui commencent à construire leur centre d'entraînement. Donc, Il y a aussi même la Fédé qui en fait 4 aujourd'hui, ils ont lancé le projet il y a 2 mois. voilà, c'est ça. important. Donc, Il n'y a pas que les infrastructures aussi, il y a la vision d'arriver à un objectif, même s'il est, comme tu dis, à 2022 au Qatar, mais pour nous peut-être 26 ou... bien sûr, bien sûr. Mm. Non, faut pas désespérer. Ok, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'infrastructures, mais le plus important, c'est demain. Mm. Et demain, Inch'Allah, on aura tout et malgré que ça a pris du retard, on sera toujours content. Ça se trouve, on fera des choses meilleures. En gagnant des expériences des des pays qui sont exactement. là depuis 10-15 ans parce que les choses ont évolué. Donc, fi akhir, Inch'Allah. Inch'Allah, j'aimerais bien t'entendre sur une question où est-ce que dans ton équipe, il n'y a que des Qataris ou tu as différentes nationalités? Je parle des U23. Tu as répondu à moitié quand tu me dis c'est un objectif de créer une génération. Mhm. Mais après, quand on voit les seniors, par exemple, on voit énormément de nationalités. On voit un Bardad Bounjah, un Xavier Alonso. Donc voilà. En fait, la règle, Donc, elle est ça un peu n'est pas comme en de- Algérie, c'est que tu as droit à 3 étrangers. Même chez toi, en 3 plus U23. Pas U23, D'accord. mais En senior. des équipes premières. Ouais. Tu as droit à 3 étrangers plus un asiatique. D'accord. D'accord. Et le reste, c'est que des Qataris ou des gens qui sont nés là, qui ont eu la nationalité après. Donc, tu as quasiment plus de 70% qui est Qatari dans une équipe première. Donc, D'accord. c'est sur eux en fait que le travail doit se faire. Ok. Et il arrive que souvent, il y a des joueurs qui ont évolué là-bas, comme des Brésiliens
plus 7 ans, il le naturalise pour prendre place à l'équipe Faciliter nationale. plus L'intégration. Surtout. Ma question suivante était, est-ce qu'aujourd'hui, un joueur algérien qui a moins de 23 ans, qu'on juge nous bon, qui a fait des centres de formation qu'on connaît, peut aller jouer chez toi, par exemple, pour après intégrer peut-être une équipe première ou pas? C'est une question comme ça que je pose. Hein, Alors, si un jeune, que ce soit algérien, À dire veut ou- ouais. venir jouer au Qatar en tant que jeune, c'est pas possible. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont protégé un peu les joueurs locaux D'accord. ou les joueurs nés au Qatar. Donc par exemple, si un Algérien qui est né au Qatar, il peut jouer aux catégories jeunes. Mais par exemple, si demain tu voyages au Qatar et tu veux mettre ton enfant à jouer, bah, tu peux pas. Il faut qu'il ait au moins 5 ans de résidence minimum pour D'accord. l'enregistrer. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est leur choix. Mais enfin, c'est une politique, il faut la respecter. Hein. C'est ça. Majid Bougra, pardon, aujourd'hui avec Dahil, cette saison, c'est 11 matchs joués, 10 de gagnés, 1 nul, 59 buts marqués, 8 encaissés. C'est quoi le secret? Bah, le secret, c'est justement c'est la philosophie du club que justement Belmadi a instauré, c'est cet esprit de compétiteur, winning mentality. Donc ce club a été créé pour gagner des titres. Donc c'est inculquer cette mentalité dès les catégories jeunes, plutôt à partir de moins de 17 ans, moins de 19 ans, parce qu'avant il faut quand même les laisser jouer, prendre plaisir. Mais là par exemple la catégorie U23 c'est une grosse exigence, c'est au quotidien, c'est beaucoup de travail. Ouais. Mais voilà. Mais ça se ressent quand on voit vos matchs, ça se ressent sur le terrain. Je sens une grande différence et c'est là que Moussouni. je rejoins Moussouni dans le sens où un entraîneur il lui faut du temps. Parce que je vois la différence entre ma première année, là ça va faire 1 an et demi. Il faut au minimum 1 an pour vraiment que l'entraîneur inculque sa philosophie de jeu. C'est vraiment primordial parce que il n'y a pas mieux que le temps. En 1 mois, 2 mois, on peut rien faire. On peut rien faire du tout. Que ce soit même 6 mois, on peut rien faire. Un projet il s'installe sur du long terme. Mais on voit les résultats aujourd'hui, tu as du temps, l'équipe et l'administration te fait confiance et t'as donné du temps, les résultats sont là aujourd'hui, c'est ce qui est bien et normalement on prend note sur ça. Non, Moussouni. Non, quand tu as la qualité des joueurs, premièrement, même si tu as les moins de 23 ans, pour moi, normalement, si je vois pour être senior, à partir de 20 ans, tu joues en senior, normalement. C'est pas question, parce qu'il y a en Algérie, avant, à 17 ans, à 16 ans et demi, on jouait senior. Moi, j'ai joué à 16 ans et demi à l'USMA d'Alger. J'ai fait ma formation en minime. C'est Jamal Keddo, Allah yarhamou, il nous a fait monter. Moi, Azdin Rahim, Salhi. Il a fait confiance. À 16 ans et demi, j'ai signé mon premier contrat pro. J'étais à la Sonelgaz intégrée. Parce qu'avant, c'était les sociétés qui tenaient les clubs. Sonelgaz, c'était l'USMA, Mouloudia Sonatrach, Sonacom CRB, et d'autres. Oran, c'est Naftal. C'était ça. Mais avant, très jeune jouait en senior. Maintenant, 22 ans, 23 ans, par exemple, en Algérie, tu ne le vois pas jouer. Il n'y a pas de la confiance de l'entraîneur, des dirigeants. Mais ça rejoint au Choukeni Rol Majid, mais t'as la confiance. Majid, maintenant, il travaille dans un club déjà premièrement structuré, ils ont une vision. Ils ont une vision. Ils laissent le temps aux gens qui viennent travailler dans leur club. C'est important. Si Majid, demain, tu lui donnes une équipe, il n'y a pas de qualité, surtout la qualité intrinsèque du joueur. Si tu n'as pas, les joueurs, ils n'ont pas la qualité. Tu ne peux pas former un groupe pour être prétendant jouer les premiers rôles. Ce n'est pas de remporter le championnat, même pas 3e, 4e, tu ne vas pas obtenir la position. Mais il faut du temps. Guardiola, quand il a tenu Barcelone, regarde son passage. Et pourtant, l'effectif, tu ramènes un fou, il dirige le club. Mais c'est le temps qui donne raison. Regarde Zidane, comment il a géré sa progression avec les jeunes, la masse d'un Real. La confiance de Pérez, quand tu lui as donné le rôle, même les joueurs, ils ont aimé Zidane. Il savait qu'est-ce qu'il il avait une vision كان على باله واش كان يدير il était proche des joueurs كان يلعب معاهم تاع علاش يقول لك حنايا في الجارغون تاع الفوتبول يقول لك سي لي جوار كي فون لونترينور ولا عندك ان جروب دو جوار شريف ils aiment pas leur entraîneur
ils viennent pas à l'entraînement. Ils n'aiment pas venir avec joie à l'entraînement. Tu peux pas former un groupe. C'est très difficile. Aussi les joueurs, l'oxygène par rapport. Parce que les joueurs, il faut les protéger. Il faut des fois. Attendez exactement le C'est point important. pour mon avant-dernière question à Majid, qui est comment il est Majid dans le vestiaire. Est-ce qu'il est proche des joueurs, intransigeant, clément? Je suis un peu de tout. Ça dépend des cas. Voilà, je suis un peu de tout et ça dépend des cas. Il y a des joueurs, où il faut leur parler dur. Il y a des joueurs où il faut faire plus attention. Ils sont plus sensibles, donc avoir une sensibilité dans la façon de parler. Donc justement, après, je pense que ça c'est inné chez l'entraîneur. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ouais. Donc non, moi c'est un mix de tout. Ça dépend, c'est du cas par cas aussi. C'est du cas par cas. Majid, avec toute cette expérience, est-ce qu'on pourrait te voir comme avec un centre de formation demain en Algérie ou ailleurs peut-être? Ou pas? Centre de formation. Tu me comprends quand je dis centre de formation? L'objectif de ma question, je vais te la reformuler. C'est que j'espère que l'Algérie profitera en catégorie jeune, profitera de l'expérience. Non. Moi, l'objectif sur du long terme, ce serait, comme en tant que joueur, ce serait d'intégrer l'équipe nationale, pas en tant que joueur, mais que, comme tout ancien international, l'équipe nationale, c'est un aboutissement. Ouais. C'est une récompense. Donc, mais avant, il faut pour avoir un certain statut, il faut prouver, il faut étudier, il faut être patient, et puis si le jour viendra, alhamdoulilah, sinon. Je parlais plus de centre de formation, moi. Moi, je parle, donc, si je peux apporter quelque chose, ce serait plus une académie, Voilà. comme beaucoup d'anciens joueurs sont en train de faire en Afrique peut-être. L'Algérie aussi. Aussi. Donc oui, pourquoi pas. Mais là, je suis vraiment concentré en tant que entraîneur et mon objectif c'est travailler avec des équipes, essayer de passer un palier équipe senior l'année prochaine, Inch'Allah. On ferme la parenthèse d'Ahil avec une dernière question. Oui. Un défenseur avec des statistiques de fou en attaque pour ton équipe. Il marque beaucoup. Ton équipe, ouais. Mon équipe. Ouais. Ils ont exactement, j'ai les 59 buts marqués, Ouais. 8 encaissés. 8 encaissés, ouais. Ouais. Pour un défenseur? Bah, bizarrement, je sais pas si vous vous souvenez, il est comme ça. On était défenseur. Ouais. D'accord. Moi, je me suis dit, bon, je vais être entraîneur, donc je vais me concentrer sur la défense. Mais en fait, c'est l'inverse. Limite, T'es porté par. Ouais. Je suis porté par l'offensif. Ouais, c'est J'aime génial. travailler qu'avec les attaquants et les milieux. Et les défenseurs, je les laisse la plupart du temps avec mon assistant. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est pareil pour toi. Moussoni, voilà, c'est l'inverse, c'est un bon exemple parce que lui il était attaquant. Non, moi j'aime travailler devant les buts. Mais il faut avoir une assise défensive. Ouais. Sinon. Non, mais après qui tu fais statistique, tu as les 8 buts encaissés, donc défensivement, ça va. Mais Majid, il le sait, il a la qualité offensive. Oui, il a beaucoup marqué aussi. 59 buts, il faut pas. Il faut voir l'équipe, comment elle joue, comment ils défendent. Ouais. Mais c'est un tout, c'est ça. Ouais. Après, une chose importante, on me l'a toujours conseillé de les entraîneurs que j'ai côtoyés. Il faut prendre une équipe en charge pour apprendre au quotidien, il faut passer les diplômes, ça c'est primordial. Mais une chose qui est très importante, et c'est là que généralement les entraîneurs apprennent beaucoup, c'est les stages. Les stages, c'est des grands entraîneurs si possible. J'ai eu l'occasion d'aller l'année dernière, fin mai, pendant 10 jours à Napoli, avec Sarri, avant que. Ouais. Donc j'ai eu avec Fawzi Goulem que je remercie, donc il a demandé à son club. Donc j'ai passé 10 jours. Et c'est juste enrichissant. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Tu vois la façon de travailler de l'entraîneur, tu le vois au quotidien, tu discutes avec lui, tu lui poses toutes les questions. Et sur cette année-là, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai vu chez lui. Ouais. Et je le ressens aux entraînements. Donc c'est pour ça que j'ai ailleurs d'aller faire ce type de cycle, stages, d'aller se renseigner, d'aller apprendre. Sur le terrain, il n'y a pas mieux, hein. C'est mieux que toute autre chose. Tu es au contact avec les gens, avec l'entraîneur, comme tu dis, sa philosophie, sa vision, ses joueurs, comment il leur parle. Et tu prends de ce que tu vois de positif et après t'en fais ta sauce. Super, on va finir avec un petit jeu pour nos auditeurs. Ça sera question-réponse du tac au tac. L'entraîneur avec lequel tu as adoré travailler et qui t'a marqué durant toute ta carrière, hein, tu peux choisir celui que tu veux, même en jeune. Il y en a deux. Il y a Walter Smith au Glasgow. Glasgow, pardon. C'est le Ferguson de l'Écosse. D'ailleurs, c'était deux amis intimes. C'est la même chose.
un grand homme qui parle pas beaucoup mais qui dégage du respect. C'est un charisme. Non, c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Donc lui numéro 1. Et le deuxième c'est Jamel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a motivé à faire ça, à être entraîneur. Quand j'étais son joueur, quand il était à La Rouya. Donc c'est là qu'on discutait beaucoup et c'est là qui m'a donné goût à être entraîneur. Et d'ailleurs c'est comme mon mentor parce que c'est lui qui m'a donné en charge l'équipe U23. Ouais. Et j'étais avec lui au quotidien, je lui posais des questions, je l'observais dans sa manière de faire. Donc je pense que chaque entraîneur a son mentor. Ouais. Donc voilà, c'est les deux qui m'ont marqué. C'est très clair. Le plus beau but de ta carrière, ça va être difficile de choisir, mais tu me donneras un. Le plus beau techniquement, c'est celui de Glasgow. Où tu as dribblé tout le monde. Émotionnellement, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Troisième. Ouais. On avait parié, Aïssa et moi, qu'on a tradré avec Aïssa, tu as pris Burkina avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est génial. Le joueur le plus technique que tu as eu en face, les balak hablek, les Jack 1 contre 1 durant toute ta carrière. Technique. Tout le monde, tu sais, t'as jamais commenté la photo, il y a partout. T'as Wayne Rooney quand il te tient le maillot, enfin te tient le short même. Ouais. Bah, je vous remercie pour le souvenir. Ça c'était un truc qui nous a marqué, tout le monde avait ce poster là parce qu'il y avait le journal qui a fait. Tu le retrouvais partout. Voilà. Après le calendrier même 2016, t'as trouvé la même photo. Le lendemain, quand j'ai vu la photo, je lui dis merci Rooney pour le souvenir. Bah oui. C'était une belle photo. Après, non, techniquement, il y avait Ronaldinho, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pendant deux matchs amicaux. On avait fait Glasgow-Milan et au Brésil, Algérie et c'était à Montpellier. C'est impressionnant. Ronaldinho, c'est. Quand tu le vois techniquement, tu te dis ouais. Tu te jettes pas, tu fermes les jambes, t'attends. Le joueur avec qui tu t'es entendu le plus sur le terrain et un autre à l'extérieur. Donc tu dois donner deux. Sur le terrain à l'extérieur Sur le terrain et à l'extérieur. Ouais. Il en a eu. Can عنده بزاف Majid. Donc ouais. Non, franchement, il y en avait beaucoup. Ouais. Mais il y en avait beaucoup. Allez, je vais dire en équipe nationale pour te faciliter la tâche. Bah, je disais Halli chez Antar parce que voilà, la charnière était là. Donc ouais, les deux. Et à l'extérieur? À l'extérieur, c'était David Ware au Glasgow Rangers. Ouais. Et quand j'ai signé, il avait 38 ans. Et il a fini sa carrière à 41 ans. Un exemple. Voilà, donc c'était vraiment un ancien qui m'a guidé. Donc. Allez. Et à l'extérieur? Ouais. J'ai pas voulu parce que je sais en dehors du terrain. En dehors du terrain, exactement. Du terrain, j'en ai plusieurs. Mais j'ai une petite préférence pour Djubour. L'affaire, il est spécial, c'est vrai. Ouais, il est spécial. Dernière question et ultime, et on te remerciera par la suite. Ton tout premier match, est-ce que tu t'en rappelles? Pas en équipe nationale. En D2. Mon premier match professionnel, ouais. Contre Guignon-Metz. Guignon-Metz, en plus, t'as le match. Ouais, Guignon-Metz, et je me rappelle, en face, il y avait Adebayor et Mamadou Niang. Tout le monde disait que, vas-y, si tu fais ce match Adebayor, tu aurais pu les citer même avant. Ouais, parce qu'ils n'étaient pas encore connus à cette époque. Ouais. Mais ils étaient. Après ce match-là, ils sont partis à Metz. Et c'est mon premier match, j'ai joué une mi-temps, parce qu'on était maintenu, c'était Guignon, donc c'était Adebayor, ouais. Que de bons souvenirs. J'espère vraiment le meilleur pour toi, Majid. Teksaha, tu es une personne. On me disait que voilà, Majid est magnifique en dehors du terrain. Ben, on le ressent ici au studio. Voilà. J'espère que Kamel Moustami'ina tmet'ou la petite interview que nous a donné Majid en exclusivité sur Joe Radio. Encore une fois, merci. On te laisse le dernier mot. Bah écoutez, merci à vous et content d'avoir Moussoni. On s'est croisés au diplôme d'entraîneur depuis un certain temps et bravo pour votre chaîne radio, Inch'Allah. Venant de toi, c'est. Donc on vous soutient et puis mais c'est bien de voir des jeunes dynamiques, une nouvelle génération qui arrive. Nous, il y a une nouvelle génération qui arrive dans le football. Ouais. Mouss aussi avec son nouveau rôle. Dans le business aussi, on voit des jeunes dynamiques, motivés, donc ça fait plaisir. Et à Teksaha. Alors j'avais dit on termine, mais Aïssa, une petite surprise pour toi. Tu avais dit le meilleur but, c'était Côte d'Ivoire, Algérie. Il va te le commenter en direct.
On va te laisser découvrir Issa. Et je suis sûr que tu vas le retrouver Qatar 2022 sur Bein, ça sera lui. إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين. حب مصطفى تشاكير بالبوليدة المنتخب الجزائري من أجل التأهل لمونديال البرازيل. الجزائريون كلهم يدعون من أجل التأهل لمونديال البرازيل. كرة من فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفة. يلا يا فوزي، بحثا عن رأس مجيد بوقرة الذي يريد أن يدخل للتاريخ اليوم مع الجزائر وتسجيل هدف في المونديال. هل هي كرسنا من أجل المرور للبرازيل؟ فوزي غلام ينفذ الكرة، هي كرة جول، هي كرة جول، جول جول جول. الماجيك مجيد بوقرة يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. كان جول مجيد، يا سلام يا سلام على مجيد بوقرة. الجزائر 1-0 زامبيا. شوف فوزي غلام رفع الكرة ومجيد بوقرة بالدم بالحرارة بكل شيء سجل هدف رائع. يا سلام. المهم هو هدف، المهم هو هدف التأهل. ملعب تشاكير بالبوليدة ينفجر ينفجر إن شاء الله يا ربي. رجيري كاليفي. هكذا هي الأجهزة هنا في ملعب تشاكير بالبوليدة. يا مجيد أنت تدخل التاريخ وتفرحنا مباشرة من جو راديو.